हाँ जी, नैक्सट जो अपनी है वीडियो अपने को है रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट चौथा। ये आप करन जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, हुण तो जी अपने टॉपिक शुरू हो रहे हैं ना, ये आउणगे जिवें आप पहलां पढ़िया रिएक्टेंट्स बारे, फिर आप पढ़िया रिएक्टेंट प्रोडक्ट बारे, फिर उहदी रिएक्शन किवें हुंदी आ, फिर उहदे विच उस तो बाद किहड़े रिएजेंट्स यूज़ हुंदे आ। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, इलैक्ट्रोफाइल एक्सैक्ट्रा एक्सैक्ट्रा। हुण आपां पढ़ांगे भी जदों रिएक्टेंट्स ने जिहड़े ठीक है प्रोडक्ट्स दे विच कन्वर्ट होंदे आ तां विच विचाले एक चीज़ बनदी है, एक कंपलैक्स जिहड़ा बनदा विच विचाले स्पीसीस बनदा है, एक कंपलैक्स स्पीसीस। वो जो कंपलैक्स स्पीसीस है विच विचाले बनदा मतलब ठीक है इंटरमीडिएट मीडिएट का मतलब होंदा विचाला। इंटर मतलब दोनों के विचाले, रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट दोनों के विचाले इंटरमीडिएट एक तरीके का बनदा गा। ठीक है, तो वह इंटरमीडिएट ने जिहड़े की हुंदे ने ते किहड़े हुंदे ने, हुण उन्हां बारे आपां पढ़ांगे। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट सब तो पहला तो जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के विच कन्वर्ट होंदे ने तो विच विचाले जिहड़ी चीज़ बनती है, जिहड़ा कंपलैक्स कैमिकल कंपाउंड या कंपाउंड नहीं कह सकते इहनूं आपां, कैमिकल कंपलैक्स स्पीसीस या कंपलैक्स कैमिकल स्पीसीस जिहड़ा बनता है। ठीक है, उसनूं आपां कहांगे इंटरमीडिएट। उस तो बाद जिहड़े इंटरमीडिएट बनणगे, ठीक है, क्योंकि उन्हां तो प्रोडक्ट भी बनना हुंदा। ठीक है, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दे विच आपां पढ़िया सीगा भी हाँ जिहड़ी हाइट हुंदी आ, हाइट मतलब जिहड़ी मैक्सिमम एनर्जी हुंदी आ एनर्जी डायग्राम दे विच ओह जिहड़ी है इंटरमीडिएट नूं रिप्रजेंट करदी या कह लो एक्टिवेटेड कंपलैक्स नूं रिप्रजेंट करदी है। ठीक है, तो उहदी क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स ते प्रोडक्ट्स दे, तो ईजीली वो जिहड़े है वो प्रोडक्ट्स दे विच कन्वर्ट हो जाणगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होणगे, शॉर्ट लाइफ टाइम होगा उन्हां दा, ते जनरली अनस्टेबल होणगे वो। ठीक है, ज़्यादातर अनस्टेबल ही होंदे ने तां ही जाके अगे प्रोडक्ट्स दे विच कन्वर्ट होंदे। ठीक है, जो स्टेबल हो जाणगे तो वो जे स्टेबल ही हो गए तो प्रोडक्ट कित्थों बनणगे उन्हां दे। ठीक है, तो वो एज इट इज़ ही रह जाणगे जे स्टेबल हो गए, तां करके ये अनस्टेबल होणगे। ठीक है, उस तो बाद ਜਿਹੜੇ कई तरह के इंटरमीडिएट्स ने अपने को कार्बोकटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, अराइन, एनामीन्स एक्सैक्ट्रा। ठीक है, ये सारे आप पढ़ने ने। अज की वीडियो है जी आप पढ़ांगे कार्बोकटाइन्स। ठीक है, कार्बोकटाइन्स ने जिहड़े या फिर इन्हों कार्बोनियम आयन्स भी कह देंगे ने। ये जिहड़े कार्बोकटाइन्स ने या कार्बोनियम कार्बन मतलब कार्बन के उपर। ठीक है, दो चीज़ां होंदियां अपने को IUM। ठीक है, तो IDE। IUM कित्थे लगदा हुंदा, जिहड़ा सफिक्स है वो लगदा हुंदा गा जिथे पॉजिटिव चार्ज होवे। IDE कित्थे लगदा हुंदा, आइड जिवें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है ना, हाइड्रोक्साइड हो गया, तो वो कित्थे लगदा हुंदा जिथे नैगेटिव चार्ज आवे। ठीक है, जिथे पॉजिटिव आवे IUM, जिथे नैगेटिव आवे उत्थे IDE। जिद्दां कार्बाइड कह दिंदे हुंदे आपां, कार्बन के उपर नैगेटिव चार्ज तो कार्बाइड, पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोनियम आयन। ठीक है, इन्होंने जनरली वैसे पहला कार्बोनियम आयनस कहा जाता सी, हुण इन्होंने आप कहने कार्बोकटाइन्स। ठीक है, क्योंकि कार्बन के उपर पॉजिटिव चार्ज, कटाइन की होंदा पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीस, कार्बन के उपर है तो कार्बोकटाइन। ठीक है, हुण यह जे कैमिकल स्पीसीस जिन्हां दे विच पॉजिटिव चार्ज है जिहड़ा वो कार्बन एटम के उपर होवे, उन्होंने आपां की कहांगे कार्बोकटाइन्स। हुण इन्हां दे विच की होगा, पहली चीज़ तो कार्बोकटाइन्स पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब इलैक्ट्रॉन एक उन्हें जिहड़ा है वो लूज़ करता। ठीक है, ये विच होगा कि हुण वेलेंस शैल है जिहड़ा उहदे विच 6 इलैक्ट्रॉन्स होणगे। वेलेंस शैल दे विच 6 इलैक्ट्रॉन्स होणगे, 6 वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स होणगे, तो 2 इलैक्ट्रॉन्स इहदे विच घट होणगे। ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, 2 इलैक्ट्रॉन्स घट होणगे, तां की होगा ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, अनस्टेबल क्यों होगा, क्योंकि उन्हें ऑक्टेट पूरा करना होगा तो ईजिली किसी ना किसी चीज़ नाल रिएक्ट कर लूगा। ठीक है, ईजिली किसी ना किसी चीज़ नाल रिएक्ट कर लूगा तो वह होगा कि रिएक्टिव होगा। ठीक है, ये चीज़ तो दो चीज़ों का ध्यान रखना आपां। उस तो बाद कार्बोकटाइन्स ने जिहड़े बनते किवें ने, एक गल का होर ध्यान रखना भी कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं उहदे विच दो चीज़ां आप लिखते होंगे, प्रैपरेशन या फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हुंदा कदों बनदा। ठीक है, प्रैपरेशन भी किवें आपां उहनूं बना सकते हैं, तो उस तो बाद आ जाती है जनरेशन। जिहड़े अपने इंटरमीडिएट्स ने इन्हां दे विच आपां ना प्रैपरेशन लिखांगे ना उन्हां दी फॉर्मेशन लिखांगे। ठीक है, इन्हां दे विच की लिखांगे जनरेशन, क्योंकि ये जनरेट होंदे ने, बनते ने रिएक्शन दे विच ही बनते, रिएक्शन दे विच ही खत्म हो जाते। इन्होंने आपां सिंथेसाइज नहीं कर सकते, अलग नहीं कढ़ सकते रिएक्शन दे विचों, तो इन्होंने आपां जनरेट लिखांगे, प्रैपरेशन या फॉर्मेशन नहीं लिखांगे। इस चीज़ का ध्यान रखियो, शब्दां दी खेड है सारी। ठीक है, उस तो बाद जिहड़े ये नेगे ये बनते किवें ने कार्बोकटाइन्स। आपां दो तरह की बॉन्ड
ਫਿਊਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਹੋਮੋਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਹੈਟਰੋਲਿਸਿਸ। ਹੋਮੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਹੈਟਰੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਕ ਐਟਮ ਕੋਲੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੋਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈਟਰੋਲਿਸਿਸ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹੈਟਰੋਲਾਈਟਿਕ ਬੌਂਡ ਕਲੀਵੇਜ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, 0। ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਔਨ ਕਾਰਬਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਲੀ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ 2 ਬੌਂਡ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ 2 ਐਟਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਦੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਐਟਮ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਐਟਮ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ CH ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ CH ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ H ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ C ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿਹਦੀ, ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੌਂਡ ਦੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ CH3 ਟਵਾਈਸ CHCl, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਗਰੁੱਪ, ਨਾਲ ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਲੈ ਗਿਆ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਕੈਟਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ CH2, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ Br। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Br ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, Br ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਅਲਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ, ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਟੋਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਹੁਣ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪਿਆ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਲਕੀਨਸ ਹੈ, RCH ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਰਕੋਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਮਾਰਕੋਨੀ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ ਕਾਰਬਨ ਆਫ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਕਾਰਬਨਸ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ 2 ਨੇ, ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, CH ਆਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CH3 ਇੱਧਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, CH3 ਇੱਧਰ H ਇੱਧਰ ਐਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 1 2 ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੌਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਹੈ, 3 ਬੌਂਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਲਕੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੋਨੀ ਰੂਲ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੋਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਤਾ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨੀ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪਏ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਹ 'ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਲੂਗਾ ਆਪਦਾ।
ठीक है। जो उन्हें बॉन्ड तोड़ लिया तो ऑक्सीजन के दो बॉन्ड पूरे हो गए, दोनों लोन पेयर ऑक्सीजन के पूरे हो गए, तो कार्बन के 1 2 ते 3 बॉन्ड रह गए। कार्बन के चौथा की आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आ की बनया कार्बन के पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकटायन। इत्थे नहीं छड्डना इहनूं, क्योंकि जे इत्थे छड्डता तो ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकटायन नहीं बनया इत्थे। ये चीज़ का ध्यान रखना। नैक्सट है अपने को सेम ही चीज़ अगे, ठीक है। ये तुसीं आपे करके देख लियो। जिवें आ कीता नाइट्रोजन का लोन पेयर है जिहड़ा हाइड्रोजन ते गया, ठीक है। चलो कर ही लैने। नाइट्रोजन का लोन पेयर ने हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। नाइट्रोजन ने डोनेट करके तो NH का बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन का लोन पेयर दिता तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। हुण नाइट्रोजन इलैक्ट्रोनैगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता। इन्हें की किया बॉन्ड वाले इलैक्ट्रॉन खिंच लिए तो चार्ज कितने आ गया पॉजिटिव कार्बन ते, ठीक है। तो साइनाइड्स तो की बनूगा RC पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH, तो कार्बोनिक कंपाउंड्स तो की बनूगा C पॉजिटिव OH। ये चीज़ का ध्यान रखियो। आऊगा चार्ज जोड़ा है वो कार्बन ते ही आऊगा, ठीक है। नैक्सट है फ्रॉम कंपाउंड्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। हुण इहो ਜਿਹੇ कंपाउंड्स जिन्हों के इलैक्ट्रॉन्स का लोन पेयर पिया हुंदा, ठीक है। जिवें फॉर एग्जाम्पल दो ही होंगे अपने को एल्कोहल तो ईथर, ROH तो ROR, ऑक्सीजन के उपर लोन पेयर पिया हुंदा, ठीक है। जिहड़े कॉमन ने वो दो ही ने। उस तो बाद जो H पॉजिटिव ऐड होगा आपको पता लोन पेयर के इलैक्ट्रॉन्स सेम उस तरीके H पॉजिटिव अपने वाली लै जाएंगे, ठीक है। ये अटैच कर लिया। ऑक्सीजन के 1 लोन पेयर रह गया, 2 सीगे ना, एक इनू देता हाइड्रोजन 1 रह गया, ऑक्सीजन दे आ गया पॉजिटिव चार्ज। हुण ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज आ नहीं सकता, ठीक है। उस तो बाद देखो भी ऑक्सीजन किहड़ा बॉन्ड तोड़ूगा। आए ने हुणे बनाया, इन्हां दोनों चों एक तोड़ूगा। हुण जे आ बॉन्ड तोड़दा तो ROH बनदा, वो स्टार्टिंग दे विच ही सीगा, ठीक है। तो जे आ बॉन्ड तोड़दा तो अपना की बनदा वाटर। वाटर रिमूव करना सौखा है एज़ कंपेयर टू ROH दे, तो आ बॉन्ड तोड़ दूगा। इत्थे की बन जूगा R पॉजिटिव तो H2O। हुण R की हुंदा एल्काइल ग्रुप, मतलब पॉजिटिव चार्ज कित्थे कार्बन ते, तो की बन गया कार्बोकटायन, ठीक है। नैक्सट ही चीज़ इत्थे इन्हें अटैक किया हाइड्रोजन तो अपने को बन गया RORH। ऑक्सीजन को 1 लोन पेयर तो पॉजिटिव चार्ज। हुण आ बॉन्ड ने हुणे बनाया, इन्होंने दोनों चो कोई भी तोड़ दो क्योंकि दोनों पास ही, ठीक है। जिहड़ा है R है, मान लो आप आ तोड़ता तो बन गया अपने को R पॉजिटिव। सेम ही है दोनों पासे, जिधरला मर्जी तोड़ लो सेम ही चीज़ बनूगी। जे आ तोड़ दो, ठीक है, तो भी ROH प्लस R पॉजिटिव बनता। जे आ तोड़ दो तो इधर R पॉजिटिव तो ROH, दोनों च सेम ही चीज़ बनती है, एल्कोहल तो कार्बोकटायन बन गया कार्बोकटायन। हुण नैक्सट है अपने को स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन का स्ट्रक्चर की है आप चीज़ देखनी है, ठीक है। ये चीज़ां ध्यान नाल पढ़नियां ने क्योंकि पेपर के स्ट्रक्चर्स ही ज़्यादातर आउंदे हुंदे आ। कई बारी डायरैक्ट क्वेश्चन ही पिया हुंदा वट इज़ कार्बोकटायन, हाउ डू यू जनरेट कार्बोकटायन एंड डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ या स्टेबिलिटीज़, ठीक है। जो भी चीज़ आऊगी मतलब पूरे तो पूरा कार्बोकटायन का ही क्वेश्चन आ जाता कई बार। तो ये चीज़ का ध्यान रखियो। स्ट्रक्चर है जिहड़े स्ट्रक्चर कई बार कल्ले स्ट्रक्चर ही आ जाता। गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोकटायन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल एक्सैक्ट्रा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सब दे ध्यान नाल कर लियो। तो इन्हों के उलझोगे भी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, जो सारे इकट्ठे हो गए। कल्ला कल्ला करोगे फिर कोई उलझन नहीं आती, सारे इकट्ठे करोगे फिर उलझ भी जाओगे, ठीक है। आप एंड दे विच ऐड टू मैमरी एक कर लाँगे भी किवें सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद कर सकते हो, ठीक है। हुण कार्बोकटायन दे विच कार्बन के अपने पता 3 बॉन्ड होंगे। जो 3 बॉन्ड होणगे तो हाइब्रिडाइजेशन किहड़ी होगी sp2, एक S ते 2 P, टोटल कितना बनाना आप 3 बनाना, ठीक है। चौथा बॉन्ड नहीं बनाना क्योंकि चौथे बॉन्ड दे विच, चौथे ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन्स ही नहीं है कार्बन को इलैक्ट्रॉन्स ही 3 बॉन्ड्स दे, तो 3 ही बॉन्ड बनने तो हाइब्रिडाइजेशन की होगी sp3, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखो। कार्बन की कार्बोकटायन दे विच हाइब्रिडाइजेशन होंदी है, सॉरी sp2 एक S 2 P, ठीक है। टोटल 3 बनाने तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन की कार्बोकटायन दे विच। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने जिहड़े सेम प्लेन दे विच होणगे क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जिहड़ी ओहदी ज्योमैट्री की होंदी है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। एक बॉन्ड इधर 2 इधर, एंगल बॉन्ड एंगल कितना सारिਆਂ ਦਾ 120 डिग्री, चाहे आ बॉन्ड देख लो चाहे आ देख लो चाहे आ देख लो 120 डिग्री तिन्हां ਦਾ बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा चौथा p ऑर्बिटल है वो आ तिन्ने बॉन्ड्स दे परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो तिन्ने बॉन्ड एक इधर नूं एक इधर नूं एक इधर नूं बनने है तो p दी एक लोब उपर नूं होगी, एक पेपर तो थल्ले नूं जाऊगी, ठीक है। ये तिन्हां दे प्लेन दे परपेंडिकुलर होगा जिहड़ा p ऑर्बिटल होगा अनहाइब्रिडाइज्ड। उस तो बाद बॉन्ड एंगल 120 हो गया तो स्ट्रक्चर जिहड़ा है वो फ्लैट हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप पढ़े लई है। उस तो बाद क्लासीफिकेशन ऑफ कार्बोकटायन्स। हुण कार्बोकटायन्स नूं आपां क्लासीफाई किवें कर सकते हैं। कार्बोकटायन्स नूं आपां क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ
ਐਲਕਾइल ग्रुप्स अटैच टू पॉजिटिवली चार्जड कार्बन। हुण ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਐਲਕਾइल ਗਰੁੱਪਸ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਰਬਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਟੈਚਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ 2 ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ 3 ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਮਿਥਾਈਲ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮਿਥਾਈਲ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ CH3। CH3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿਥਾਈਲ, ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਥਾਈਲ ਕੈਟਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, CH3 CH2 ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਥਾਈਲ, 2 ਕਾਰਬਨ ਇਥਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, CH3 CH CH3 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਕੈਟਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਟਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਅਤੇ 1 2 ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ, 1 2 3 ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਸ਼ਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਥਾਈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮਿਥਾਈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਾਉਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਬਾਉਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬਾਉਂਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਬਾਉਂਡ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕਾइल ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ +I ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕਾइल ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹ +I ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਕਾइल ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਕਾइल ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਕਾइल ਗਰੁੱਪ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਥੇ 2 ਨੇ 2 ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ 3 ਨੇ ਤਾਂ 3 ਐਲਕਾइल ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਐਲਕਾइल ਗਰੁੱਪਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਥਾਈਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਹੋਇਆ 3 ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 2 ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ 1 ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਟਰਸ਼ਰੀ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਲੀਸਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਗਮਾ ਹੋਣ ਐਮਪਟੀ ਔਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਈ ਆ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਰਬਿਟਲ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਗਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਇਹ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਮਪਟੀ ਔਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ PZ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਵੱਧ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਊਗੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਘੱਟ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਗਿਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿਥਾਈਲ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ CH3 ਆ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਥਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਥਾਈਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CH3 CH2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ 1 2 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ 3 ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 3 ਹੀ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ P ਔਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ P ਔਰਬਿਟਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੋ ਬੌਂਡ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੋ ਬੌਂਡ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਉਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਸਰੀ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਫਿਰ ਆਹ ਫਿਰ ਆਹ, 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਇਹਦੇ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਪਈ ਆ ਅਲਫਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਲਫਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਅਲਫਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਅਲਫਾ, ਤਾਂ 2 ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ 2 ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 6, 3 ਆ ਪਈਆਂ ਟੋਟਲ 6 ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ 6 ਹੀ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਦੇਖੋ 3 ਤਾਂ ਆਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਫਿਰ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ CH3 ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ 3 ਬਣਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਹ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਉੱਪਰਲੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ CH3 ਥਾਂ 'ਤੇ H ਮੰਨ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਲਏ, 3 ਆ ਬਣਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਕਾਰਬਨ, ਇੱਕ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, 3 ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੋ ਗਏ, 3 ਹੋਰ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, 3, ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, 6, ਮਿਥਾਈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟਰਸ਼ੀਬਿਊਟਾਈਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ 3 ਨੇ, ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 9, ਤਾਂ 9 ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ 9 ਹੀ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰੋ ਕਰਤੇ, 1 2 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 5 6 7 8 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਡਰੋ ਕਰਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ 9 ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਇੱਧਰਲੇ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਦੂਸਰੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਧਰਲੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ, 3 ਇਹਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਆਹ 3, ਫਿਰ ਆਹ 3 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 2 3 3 ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 9 ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸ਼ੀਬਿਊਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬਣੇ, ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, 9
इत्थे किन्ने बने 6, इत्थे किन्ने बने 3, इत्थे किन्ना बनया 0। ठीक है, तो जिन्ने वध होणगे उन्नी वध स्टेबिलिटी होगी। ये 9 ने सब तो वध ने, ये सब तो वध स्टेबल है, ये उस तो घट स्टेबल है, उस तो घट है, ये सब तो घट स्टेबल है। यही ऑर्डर है जिहड़ा इंडक्टिव इफैक्ट ने दिता, यही ओवरऑल ऑर्डर सीगा। ठीक है, तो इंडक्टिव ते हाइपर कंजुगेटिव इफैक्ट ने जिहड़े दोने सेम ऑर्डर नूं जस्टिफाई करते हैं। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਸਪਰਸ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਫੈਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਫੈਲੂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਐਟਮ 'ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ 9 'ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ 9 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 9 ਗੁਣਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ 9 ਗੁਣਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲਾਊਗਾ ਉਨਾ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸ਼ੀ ਬੁਟਾਈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ, ਫਿਰ ਇਥਾਈਲ, ਫਿਰ ਮਿਥਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋਊਗਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਾਈਲ ਕੈਟਾਇਨ। ਅਲਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਲਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਕੈਟਾਇਨ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਅਨਾਈਨ ਹੋਊਗਾ, ਅਲਾਈਲ। ਜਿੱਥੇ 3 ਕਾਰਬਨ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਾਂ ਕੈਟਾਇਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਨਾਇਨ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਨਾਇਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ ਇਹ 2 ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਪੂਰੇ, ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਪੂਰੇ, ਇਹਦੇ 1 ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਬੌਂਡ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਧਰਲੀ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 2 ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿੱਥੇ 2 ਸਟਰਕਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਟਰਕਚਰ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਨੀ ਵੱਧ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਦ ਇਹਦੇ 2 ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇ ਭਲੇ 2 ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਵੱਧ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਅਲਾਈਲ ਕੈਟਾਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ CH2 ਉਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਹ ਬੌਂਡ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ CH2 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ 4 ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ 1 ਕਿੱਥੇ 4, ਤਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਨਗੇ ਉਨੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੂਗੀ, ਤਾਂ ਅਲਾਈਲ ਅਤੇ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚੱਕ ਕੇ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਨਾਈਲ ਰਿੰਗ ਹੋਰ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਨਾਈਲ ਰਿੰਗ ਆ ਤਾਂ 4 ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ 2 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫਿਨਾਈਲ ਦੇ ਵੀ 4 ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 3 ਫਿਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, 1 2 3, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੀ 4, ਇਹਦੇ ਵੀ 4, ਇਹਦੇ ਵੀ 4, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 12। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਟਰਾਈ ਫਿਨਾਈਲ ਮਿਥਾਈਲ ਕੈਟਾਇਨ। ਅੱਛਾ, ਨਾਮ ਸਮਝਿਓ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਥਾਈਲ ਇੱਕ ਫਿਨਾਈਲ ਲੱਗਿਆ, ਮਿਥਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, CH3, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਨਾਈਲ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਕੈਟਾਇਨ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ CH2 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਲਾਤੀ ਤਾਂ
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਥਾਈਲ, ਮਿਥਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲਾਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨਾਈਲ ਤੇ ਡਾਈਫਿਨਾਈਲ ਮਿਥਾਈਲ ਕੀਟਾਇਨ, ਤੇ 3 ਲਾਤੇ ਤਾਂ ਟਰਾਈਫਿਨਾਈਲ ਮਿਥਾਈਲ ਕੀਟਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਆਏ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮਿਥਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜੂ। ਇੱਥੇ 12, 8 ਤੇ 4 ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਔਨ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਕੀਟਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਕੀਟਾਇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰੋਇੰਗ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਦਡਰੋ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਧੂਗਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਨੀ ਘਟੂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਘਟੂਗਾ ਉਨੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆਰਥੋ, ਅੱਛਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਥੋ ਤੇ ਪੈਰਾ, ਮੈਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਆਹ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆ ਆਰਥੋ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਮੈਟਾ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਹੋ ਗਈ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਆਰਥੋ, ਆ ਮੈਟਾ, ਆ ਪੈਰਾ। ਹੁਣ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ ਵੱਧ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ -I ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰੋਇੰਗ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਧਾਊਗਾ, ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਧਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟੂਗੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਲੀਸਟ ਸਟੇਬਲ, ਆਹ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵਿਨਾਈਲ ਐਂਡ ਫਿਨਾਈਲ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨਸ। ਵਿਨਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਨਾਈਲ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲੀ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਔਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀ ਔਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਲੇਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਔਰਬਿਟਲ ਦਾ ਪਲੇਨ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਪੀ ਔਰਬਿਟਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਓਵਰਲੈਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਓਵਰਲੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੋਹੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਨਾਈਲ ਤੇ ਫਿਨਾਈਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਡਿਸਪਰਜਨ ਹੋਊਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਟਰਸ਼ੀ ਬੁਟਾਈਲ, ਫਿਰ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ, ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ, ਅਲਾਈਲ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ, ਇਥਾਈਲ, ਵਿਨਾਈਲ, ਫਿਨਾਈਲ, ਮਿਥਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨਸ। ਹੁਣ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੀਅਰੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰੀਅਰੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਵਗ ਜੂ, ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਗਾ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਕਾਈਲ ਸ਼ਿਫਟ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ